میں اکیلی نہیں ہوں، اس وقت میرے اندر 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ سمائے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملتا کہ یہاں پہ بچوں کو بھی گولی دے دو، عورتوں کو بھی گولی دے دو، حاملہ عورتوں کو بھی گولی دے دو، بزرگوں کو بھی مار مار کے ان کو لہو لہان کر دو۔ جی شہباز گل کو مل گیا 36 دنوں کے بعد، جب اس کو اندر سے باہر سے جب اس کو ڈیمیج کر دیا گیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایکسیپٹ نہیں کیا نواز شریف نے کہ یہ جمائمہ جو ہے یہ اسمگلر ہے، تو اس کو ڈالو جیل میں 7 سال کے لیے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور اس کے بعد ان کا جو باپ ہے نا زرداری، جو اس ملک کی سب سے بڑی زرداری بیماری ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین کرام، میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں۔ ان سے میں آف دی ریکارڈ گفتگو کر رہا تھا اور ان کی گفتگو سن کر مجھے یہ لگا کہ ان کی گفتگو آپ کو بھی سننی چاہیے، تو آپ کو میں ان کی گفتگو سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا۔ ایک تو آپ کو شکریہ، آپ نے وقت دیا، دوسرا جو آپ باتیں میرے ساتھ آف دی ریکارڈ کر رہی تھی وہ قوم کے سارے دکھ تھے، آپ ان سے شیئر کریں۔ جی وہ میں اس وقت اپنی ذات میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں اپنی ذات میں ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اکیلا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس وقت میرے اندر 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ سمائے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ یہ وہ چلیں، یہ تو ہو گیا، بٹ میرا آج جو شکوہ ہے نا وہ میرا ٹاپک جو ہے نا وہ آپ لگا لیں انصاف کے متلاشی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملتا، تو انصاف سے مراد یہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میں سوچتی ہوں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی غلطی کیا تھی، آخر اس نے کیا غلطی کی تھی جو اس کو اس کے یعنی کہ عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ پرائم منسٹر تھا، اس کے ساتھ پوری عوام کی جو امنگیں جڑی ہوئی تھیں، وہ ایک لیڈر تھا، اس کو اس طرح سے مار دیا گیا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ماڈل ٹاؤن والے، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو یہ وہ ایک ایسا سانحہ ہے نا جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ وہ میری بہنیں تھیں، وہ میری مائیں تھیں، میرے بزرگ تھے، تنزیلہ اور شازیہ کے لیے انصاف مانگتے 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 حاملہ عورتوں کے پیٹ میں گولیاں ماری۔ بالکل وہ کہہ رہی تھی میرے پیٹ میں میرا بچہ ہے، میرے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تو آگے سے کہہ رہے تھے گولیاں دو گولیاں دو۔ میرا یہ سوال ہے کہ وہ گولیاں جو دی گئی تھیں ان کو، وہ کس نے دی تھی اور کس کے حکم سے دی گئی تھیں؟ کون تھا اس وقت؟ وزیر اعظم نواز شریف تھا، وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا، وزیر قانون جو تھا وہ تھا رانا ثناء اللہ صاحب۔ سب کہتے ہیں بے شک معزز عدلیہ، بہت معزز ہے، بہت معزز ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ کیا وہ بزرگ معزز نہیں ہے بیٹا؟ جب ہم جاتے ہیں بازار یا یہاں بھی، جو بزرگ 70-80 سال کی ایج میں ہم بیٹیوں کی طرح جو کہتے ہیں اللہ دے واسطے، اللہ دے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو عہدے پہ ہوتے ہیں، جو کرسیوں پہ ہوتے ہیں، صرف ان کی ہی عزت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے، بے حد تکلیف ہے۔ نہیں ملا انصاف ماڈل ٹاؤن والوں کو، نہیں مل سکا انصاف، نہیں ملا انصاف فیصل عباس کو، جو 25 مئی کو جو درندگی، جو بربریت، جو تشدد کیا گیا، یہ میں تو کہتی ہوں کافروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا، کیونکہ کافر بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام جب غزوہ احد، غزوہ بدر، سارے غزوات لے لیں، ہماری خواتین ہوتی تھیں، امہات المومنین صحابیات موجود ہوتی تھی، بٹ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ان پہ حملہ کیا ہو، یا بچوں پہ حملہ کیا ہو، یا بوڑھوں پہ حملہ کیا ہو۔ تو یہ ہمارے ملک میں کیسا نظام ہے یہ انصاف کا کہ یہاں پہ بچوں کو بھی گولی دے دو، عورتوں کو بھی گولی دے دو، حاملہ عورتوں کو بھی گولی دے دو، بزرگوں کو بھی مار مار کے ان کو لہو لہان کر دو۔ یہ چیزیں برداشت سے باہر ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی عدلیہ سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسیاں دی ہیں، وہ ہمارے لیے دی ہیں کہ انصاف کریں۔ اگر آپ کے اندر انصاف کی جرت نہیں تو خدا را کرسیوں کو چھوڑ دے۔ اگر عوام کو اس طرح زچ کرنا ہے آپ نے، فیصل آباد والی جو خدیجہ کا واقعہ ہوا اس کو انصاف ملا،
दुआ ज़ोहरा को इंसाफ मिला, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी को इंसाफ मिला हो। जी शहबाज गिल को मिल गया 36 दिनों के बाद, जब उसको अंदर से बाहर से जब उसको डैमेज कर दिया गया तो उसको छोड़ दिया गया। ये आप हाँ जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, आज तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो नहीं पाया। होता है। क्या आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसाफ की फराहमी नहीं है, इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में, यही मसला है? मैं यही समझती हूँ बेटा मेरी जान के पाकिस्तान आज जिस तबाही के दहाने पर है ना, इसमें मैं मेन रोल जो है वो अपनी अदलिया का समझती हूँ, मेन रोल। क्योंकि अदलिया से ऊपर बेटा ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई सदर है, ना कोई आर्मी चीफ है, कोई अदलिया से ऊपर नहीं है। आपके ख्याल में अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, तो क्या वो खुद इंसाफ नहीं देती या उनको पीछे कोई गाइड करने वाला है, जैसे कहते हैं वैसे फैसले करते आई डोंट नो बेटा, मैं कहती हूँ अगर मैं जज हूँ, अगर मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को कभी जज बनाऊंगी नहीं कि उस क्या जज बनाने का फ़ायदा, जब उसे कहा जाएगा अगर तुमने इंसाफ किया तुम्हारे बच्चे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी माँ को घसीट लिया जाएगा, ये वो। तो ये जब सोच समझ के अपने पैशन हैं? ख्याल में जजों को इस तरह धमकाया जाता है, उनसे फैसले करवाए जाते अगर धमकाया भी जाता है तो वो 22 करोड़ आवाम को ख़तरे में डालकर अपने बच्चों को बचा लेते हैं। और कब तक बचाएंगे अपने बच्चों को, कब तक? ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़िंदगी अगर सानिया मॉडल टाउन के लटकाए जाते ना, कभी किसी को कोई कत्ल करने की जुर्रत ना करता। हमारे मज़हब में कसास है और कसास में हयात है। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त। अच्छा मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के इस निज़ाम को, जो इतना ख़राब निज़ाम है, इसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान में कोई लीडर मौजूद है? मौजूद है, हमारे खान साहब है, इमरान खान साहब इस निज़ाम को बदल सकेंगे? ऑफ कोर्स वो बदलेंगे। आपको क्यों लगता है? हमें यूँ लगता है कि जब इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर वो हमें सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ दिलाएंगे, 25 मई वाला इंसाफ दिलाएंगे, फैसल अब्बास की बेवा को इंसाफ दिया जाएगा, तो हम खान साहब की उनके पैरों की खाक बनेंगे। बट अगर उन्होंने इस तरह वो मजबूर हुए, पीछे से वो किसी को बूट पड़ता है, किसी को कुछ पड़ता है कि, तो इससे बेहतर है घर में बैठे बीवी रोटियां पकाए और वो खाना खाएं। नहीं, आप माजी में देखें ना, खान साहब 3.5 साल हुकूमत में रहे थे। खान साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे तो कहते थे सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ दिलाऊंगा, 100 दिन में इंसाफ हो जाएगा। कादरी साहब के साथ बैठते रहे हैं, मैं खुद उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था कि हम 100 दिनों में इंसाफ दिला देंगे, मेरी हुकूमत होती तो। लेकिन जब आए तो उन्होंने पूरे 3.5 साल जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जब निकले हैं तो फिर उन्होंने बताया जी मुझे मजबूरियाँ थी मेरी। तो इसका मतलब खान साहब भी तो झुक गए थे ना? नहीं मेरी जान, वो उन्होंने कोई डील नहीं की थी। अगर कोई डील की होती ना, अगर डील सामने आती तो यकीनन हम डिसार्ट होते कि ये क्या हो गया। बात ये है कि वो शहबाज गिल को इंसाफ नहीं दिला सके, डैमेज हो गया वो बंदा। वो मतलब ये है कि वो तो अपनी बीवी को, बच्चों का इंसाफ नहीं दिला सके। क्या उनकी बीवी उनसे जुदा होना चाहती थी, जमाइमा खान? क्या बच्चे जाना चाहते थे पाकिस्तान से? एक्सेप्ट नहीं किया इस निज़ाम ने, एक्सेप्ट नहीं किया नवाज शरीफ ने कि ये जमाइमा जो है ये स्मगलर है, तो इसको डालो जेल में 7 साल के लिए। अच्छा आखिर में मुझे ये बताएं कि आपकी जितनी उम्र हो चुकी है, तजुर्बा भी है, पाकिस्तान की टोटल सियासत में जितने लीडर आए हैं, खान साहब तो अब आके ऊपर लेवल पे हैं, को 10 साल पीछे चले जाएँ, उससे पहले बहुत सारे लोग रहे, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया है इस मुल्क को? सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया है ना, वो ये नून लीग है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और उसके बाद इनका जो बाप है ना जरदारी, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जरदारी बीमारी है, वो चोर उचक्के, ये बदमाश। नुकसान क्या पहुंचाया है? इन्होंने तो हमें रेंगने पे मजबूर कर दिया है, नाली के कीड़े बना दिया है। तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है अगर इमरान रियाज जैसे लोग यहाँ पे ना हों। तो मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, क्यों बचाते हो उनको, क्यों बचाने गए सैलाब ज़दगान को? मरने दो, सिर्फ सांसें दे रहे हैं ना उनको, और कुछ है उनके पास? तालीम है उनके पास अच्छे घर हैं, उनके पास अच्छी सेहत है। थार में क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? टोटली ये शुरू पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार है साहब, हमेशा से उन्हीं की हुकूमत रही, साल से बैठे, हमेशा से उनकी हुकूमत रही। खान साहब आए हैं, खान साहब ने डिलीवर किया है, खान साहब ने डिलीवर में किया है, पंजाब में भी बेटा किया है। उन्होंने लंगर खाने खोले हैं, उन्होंने हम देखते हैं कि जो भीख मांग के खाने वाले लोग थे बेचारे, वो इज़्ज़त के साथ खाना खाने लग गए बेटा। और उन्होंने कोविड में भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, ताकि मज़दूर जो है उनकी जो दिहाड़ी है ना, वो मतलब ये ना हो कि वो मतलब पता ही है आपको, हैंड टू माउथ इंसान कमाएगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा ना। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये खातून है, इनका दर्द है, कौम के लिए दर्द रखने वाले जितने शहरी हैं पाकिस्तान के, वो अपने इस दर्द को शो करना चाहते थे। मेरे साथ वो बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग भी सुने। तो दुआ कीजिए कि पाकिस्तान का इस निज़ाम जो है ये बदल जाए और इसमें कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में आ जाए, अगर है तो अल्लाह उसको
استطاعت دے کہ اس نظام کو بدلے. اور ادارے جی جو جی ہیں وہ اور ادارے تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یا کرسیاں چھوڑ بالکل دیں، ٹھیک کہہ رہے ہاتھ کھڑے کر لیں. ہیں. اسی کے ساتھ یاد دیجیے یہ انشاءاللہ کیا پھر بات ہوئی؟ ملاقات ہوگی. بچوں کو بچانا ہے، اللہ بچوں کو حافظ. بچانا ہے.